ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹಲೋ, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಶೂನ್ಯ ವಲಯ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. We used to organize all programs and and today we are happy that now I'm speaking from here. Okay, the empty space. Okay, Gautam, am I audible? Voice is. Can you listen to my voice? Yeah, thank you. Today I'm going to speak to you all on the power of teamwork. The teamwork is the most important thing which makes a huge difference. Raghavendra Prasad, namaskara. Okay, so today I'm speaking from empty space. Okay, you can see the empty space. This is lockdown. Because of the lockdown, it is all we are not operating from here. You can see for last 4 months. So those who are missing empty space, you can have a look at it. So for the last 8 years, I'm operating from here, and for last 25 years from various locations. Okay, and this is where I sit. You can see where I sit, my table. Okay, and we had some of the greatest sessions in empty space. And I am very happy that I am speaking from here. Okay, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಶೂನ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So I am very happy that I am speaking from here. So am I audible? Just say yes. I'll just go on. Okay, yes. So I'm going to speak to you all on the power of teamwork, because today's scenario, the most challenging thing that you can do it is the teamwork. Okay, ನಾನು ಇವತ್ತು ಶೂನ್ಯ ವಲಯದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ವೀರೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ, ಗೌತಮ್ hi Bandi Ramu garu, how are you? So today I'm speaking from my place, that is empty space. Bandi Ramu garu, this is our empty space. You can see this is where hundreds of programs we have done over the past many years, and this where I sit. This is my chamber at empty space. Okay, you can see all that, and you can see my masters. You can see my masters, Mahesh Yogi, Ramakrishna Paramahamsa, and Swami Vivekananda, Osho Rajneesh, Satyasai, Sukhabodhananji, and Brahmarshi Patriji. Okay, so these are my masters. Over the years, I have been guided, mentored, and so ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನನ್ನನ್ನು ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್? ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಯಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, last week I was speaking on various topics like the road less travel, okay, and art of listening, and many things like that. Okay, Vibhu HR, Dr. Ashwath, Dr. Ashwath avare idu, this is my place, empty space. This is my studio. I'm sitting for the last many years. I've been working from here. My construction and interior designer company, and also construction company, along with empty space. This is my empty space, and today I am speaking for a change from the place. All these programs started many years ago. You can see the board, empty space there. Ashwath, yeah.
ಸೊ ಟುಡೇ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯು ಆನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್? ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ. ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರೆ ಒಂದು 5 ಬೆರಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಬೆರಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ even when plants are planted nearer, the trees are planted nearer to each other, in the roots they'll all join together, even they go to the bigger heights. That's what had been said in the power of teamwork. And you can see that the teamwork in India is a little problem. So we have addressed this problem for many years. Okay, like the Japanese are very good in teamwork. ಜಾಪನೀಯರು ತಂಡದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಳ, ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದವರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ. ಬಂಡಿರಾಮು ಗಾರು, ಇಫ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐಲ್ ಸೇ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್. ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ DVG ಅವರ ಒಂದು ಕವನ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ? ಕಗ್ಗ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಬಗು, ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವದೊಡಗೂಡೆ ಧರ್ಮ, ಋಷಿವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಲ ಮೇಳವಿಸೆ ಜಸವು ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಋಷಿವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳವಿಸೆ ಜಸವು ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಡಾಕ್ಟರ್ DVG ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕವಿ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕವನ ಮತ್ತು ಕಾದಂಬರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆದು ಕಗ್ಗ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡದ ಕಗ್ಗ, ಕನ್ನಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು. ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ, just now it is just going to form the leaves. So the new leaf and the old root is both are very important. If the roots are stronger, and I'm sure your leaves and everything will be a great thing. Okay, so let us see how beautiful is all about. Okay, I'm going to start with a story which I have used in my book. ಯಾರು ತುಡಿಯದ ಹಾದಿಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಶಾತ್ ಕಪೂರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. Okay, so these are the beautiful things which I would like to start with a story. There was a crippled man, there was a deaf, okay, a blind man came before a forest. Okay, they didn't know how to move because one was a deaf, another was a crippled man, and so they became very worried. So the passerby said that to both the people that why don't the blind man sit on the why don't the blind man carries the crippled man and until they cross the forest. So he did. The crippled man sat on the blind person. The crippled man showed the way, and the blind man, okay, so passed. They both individually they are weak because one person doesn't have, okay, one person doesn't have. Asha Ravishwanath ji ನಮಸ್ಕಾರ, ದಿವ್ಯಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಯವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ, ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರನ್ ಅವೇ ಸಕ್ಸಸ್. ಮೈ ಬುಕ್ ಯಾರು ತುಳಿಯದ ಹಾದಿ ಅಥವಾ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ಝೀರೋ ಟು ಹೀರೋ, ಇಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಆರ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಯು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ the very important topic which I am speaking today. Okay, so how a blind man and a crippled man supported each other. ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಮತ್ತು ಕುಂಟ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ.
ಅದು ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರುವ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂತಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ತಂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಹಕಾರ ಎಂಬ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೀಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ. ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರರಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಲಂಬಿತರೂ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ನೈದರ್ totally dependent on somebody, nor that we are totally independent also. We need each other. So interdependency is the fabric of our life. So ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅವಲಂಬನೆ, ಪರಾವಲಂಬನೆ. ಓಕೆ, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಅವರು ಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಜಗದ ನಿಯಮ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಿದ್ದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಲ್ಲುಜ್ಬೋದು, ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್. ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾಳ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ತಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ. ಈ ಥರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮಾಳಿಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀವಿ, ಟೀ ಕುಡಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಹಾಲನ್ನು ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಂದಿನಿ KMF ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ನಂದಿನಿಗೆ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಂದಿನಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿಯವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ದಿಸ್ ದ ವೇ. ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರು. ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀರಾ, ಪೇಪರ್ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪೇಪರ್ ಯಾರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸೋರು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಹುಡುಗರುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಲಂಬನೆ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು accept the fact that interdependency is the basic fabric of life. Okay, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮೂಲ ತಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಿದಾಗ ತಂಡ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ದೇಶ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂಸಾರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮಾಜ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಪೇಪರು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಸರ್ವೆಂಟ್ ನಾವು ಹೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಆದರೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಮೈಸಿಸ್ಸು, ಆಫೀಸು, ಮನೆಗಳು ಗಲೀಜಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆಫೀಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟೀಮ್, ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಟೀಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡಿ ಬಿಡುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳನ್ನು ಮರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮರ ಗಿಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಓಷನ್ ಆಲ್ ದ ವಾಟರ್ ಗೆಟ್ ಎವಾಪರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ ರೈನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೆಟ್ಟರೆ ಬೇರುಗಳ ಫಲವತ್ತತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೈ ಬೆರಳುಗಳ ಒಂದಿದ್ದಾಗ ವೀಕು, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು. 5ಕ್ಕೆ 2 ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಕೂಡಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಅದೇ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡುವ. ಈಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ 1+1 = 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ 1+1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 100, 1+1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 1000, ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ ಒಂದು ಫಲ ಅದು. ಈವನ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕೋವೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 1+1 need not be 11, or 1+1 need not be 2, it can be 11. 1+1 need not be 2, it can be 11 and 1000 also.
If the power of team produces that energy, that is called synergy. If it synchronizes all the energies of people, that is called synergy. Okay, let us go further. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾರ್ಥಪರತೆ, ಅಪನಂಬಿಕೆ, ಅಸ್ಥಿರತೆ, ನಾಟಕೀಯತೆ, ಕ್ರೂರ ಮನೋಭಾವ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ವಿಮರ್ಶನಾ ಶಕ್ತಿ, ರಾಜಕೀಯತೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. We only analyze people, butcher people, we divide people instead of adding and multiplying. Okay, we divide and we delete. Don't do that. Okay, then what is the use? You need to be like a cement who creates a bond between all the things. Okay, ಸಿಮೆಂಟಿನ ಹಾಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಆಳುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕೆಡರಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಸೋತಾಗ ತಂಡವನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು ಬಿಡಬೇಕು. ವೆನ್ ವಿ ಲೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ ರದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ದ ಟೀಮ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. Suppose I am the head of a company. If something is working, you should give credit to all. If something goes wrong, you take the responsibility on your shoulder. If you blame the team may become more and more non-cooperative in the future. You can always tell them in the proper way, this is where we have gone wrong. Okay? ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸಮತೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಸದಾ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪವಾಡಗಳು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು ಸಾಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹಲವಾರು ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯಾಂಶ ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಶಕ್ತಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಚಿನ್ಮಯಾನಂದರು, ಇಸ್ಕಾನ್ ಪ್ರಭುಪಾದರು, ಗಾಂಧಿ, ಓಶೋ, ಅರವಿಂದರು, ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಹೀಗೇ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಬನ್ನಿ. ಸತಿ ಪತಿ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಯಜಮಾನ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್, ಎ ಬಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್, ಶಿಷ್ಯ ಗುರು, ಎ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಹಿಂಬಾಲಕರು ನಾಯಕ, ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಎಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಗೌರವಿಸಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ the team to work in a better way. Okay, ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ ಹೆಗ್ಗೆರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲಾಭದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಏರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕು. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವವರು ಬೇಕು. ಸಂಸಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಾವು ತರದೇ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಪಘಾತ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಂಕಲ್ಪ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ, ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳು ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಏಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಶಕ್ತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀಡಬಾರದು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ಪ್ರೀಕನ್ಸೀವ್ಡ್ ನೋಷನ್ ನಾವು ಹೊಂದಬಾರದು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಾಗಬಾರದು. ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ 4 ಕಾಲುಗಳಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಗಳು, ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸುಗಳು, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸಹಕಾರಗಳು. ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ನೋಡಿ. ಒಂದು, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸು, ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸಹಕಾರಗಳಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ. ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪಿಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೇ ಇರಲಿ ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಭವ್ಯವಾದ ಸಮಾಜ, ಸಂಸ್ಥೆ, ದೇಶ ಕಟ್ಟಲು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಜಪಾನ್ ದೇಶವನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಎಂತಹ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇಶಕ್ಕೆಂದು ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ, ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪತ್ರಿಜಿಯವರು, ಅರವಿಂದ್ ಜತ್ತಿಯವರು, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಕರೆಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ 40 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಘರ್ಷದ ಫಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲವೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಿತು. 28 ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ
ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಕಿಟಕಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಏರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ 1983ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ, ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ. ಆ 1983ರಿಂದ 2011ರವರೆಗೂ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನ? ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ನ. ಧೋನಿ ಅವರು ಆವಾಗ ಇದಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನದು, ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30-40 years to outgrow that, 30 years to win back that cricket World Cup title. ಸೊ ನೀವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಮೋದ್ KM ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದೇ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕು ಇರಲೇಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮರ, ಮೌನ ಸಮರ ಆಯಿತು, ಬಹಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು. ನಾನು ಕೂಡ 1988ರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದೆ. 90ಲಿ MBA ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಇದು ಏನದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನೇನು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್. ಈ ಬಹುಮುಖಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿದ್ವು. ಓಕೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಸುಖಬೋಧಾನಂದರು ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಗುರುಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ನನಗೇ ತಿಳಿಯದಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಓಕೆ, ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಸತತವಾಗಿ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ. ನಾವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು? ಇದು ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು. ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ದುರಂತ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ತಂಡದ ಶಕ್ತಿಲಿ. ಈ ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ತಂಡಗಳು ಇವತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳು, ಅಸಹಕಾರ ಧೋರಣೆ, ಅಹಂಕಾರ, ವಿಭಜಿಸಿ ಆಳುವ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾಯಕರು ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರಾಜಕೀಯ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಸಾರ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಯಾವ ನಾಯಕ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ
ಯುಕ್ತ ನಾಯಕ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇತರರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸೋತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಗಾನ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಟುಮಾರೋ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಇತರರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಕಾಯಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಗಳಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾರ್ಗ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ ದ ಟೀಮ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್, ವಿ ನೆವರ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಗಳಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಾರ್ಗ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೋಪ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಮೂಲಕ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವವನು ಗೆಲ್ಲಲಾಗದು. ನಾವು ಒಂದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಲೇಬರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವನು ಯಾರಪ್ಪ ನಮಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಇಲ್ದಿರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಗತಿ. ಆ ಪ್ರಗತಿಯ ಪಥವನ್ನು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಇತರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಾ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಹಸಿ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಿರಿ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತು ದೇವರ ಬಳಿ ಹೋದ. ದೇವರು ಅವನನ್ನು ನೀನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುವೆಯಾ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುವೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದನು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎರಡನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದನು. ನಮಸ್ಕಾರ ಲೋಕೇಶ್. ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಮೊದಲು ನರಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೇಜು, ಬಗೆಬಗೆಯ ತಿಂಡಿಗಳು ಇದ್ದವು, ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಮಂದಹಾಸವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು. ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಎಟುಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಮೇಜು, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿಗಳು. ಅವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ನೋಡಿ, ಈವನ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವರ್ ಟೈಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ವರ್ಗ, ಇನ್ ದ ಹೆವನ್. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಂತೆ ಕಂಡರು. ನಗುತ್ತಾ ನರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿದ ಕೈಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಕೈ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ರೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಇದೇ ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ತೃಪ್ತಿ. ನರಕದಲ್ಲಿರುವವರು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಪರೋಪಕಾರಿಗಳು. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ heaven and hell. In the hell, people are selfish people. They are not bothered about others. They are only worried about themselves. Even ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಆ ನರಕದಲ್ಲಿರೋರು. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರೋದು ಹಂಗಲ್ಲ, ತಾವು ಗೆದ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ದೋ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವರ್ ಟೈಡ್ ಟು ದ ಟೈಡ್
but they could able to feed others with the tight hands. So that is the power of teamwork. ನೀ ನನಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ. ಭಾಳ ಸುಲಭ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಯಾವ 4 ವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಅರಿವು, ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ನಮಗೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದರೆ, ನಮಗೆ ಅರಿವಿದೆ, ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು. ಇವನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಈ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಚೋದನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ ನಿನಗೆ ಅಂದರೆ, ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟಿಗೆ ಶುರು ಆಗ್ತೀವಿ. ನೀನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕು, ನೀನೇನು ಸರಿ ಇದೆಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅನಿಮಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಾಗ್ಸು ಬಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಇದೊಂದು ಬಾರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಬಾರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ನಮಗೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದರೆ, ಇದು ಬಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯರಾದವರು ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಬೊಗಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾಯಿ, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುಹಕ ನುಡಿತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಥರ ಏನು ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ವಿವೇಕ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೇಲಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರಿವು, ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ, ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪವರನ್ನು ಕೊಡದೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಎತ್ಕೋತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವರೆನ್ನುವರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಯಾಕೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಟೀಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಬಿಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು, ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಟೀಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಟೀಮ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಮಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಸರಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗೆ ತಿಳಿಸದೇನೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದನೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ವಿವೇಕ ನಿಮಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್, ಐ ಡಿಂಟ್ ಲೈಕ್ ದ ವೇ ಯು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌ ಡೇರ್ ಯು ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಪಸ್ಸು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟನಪ್ಪ, ಇವನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳದೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರಿವಿನಿಂದ ಆಲಿಸಿ, ದೆನ್ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸತ್ಯನಾ ನಿಜಾನ, ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಬೈದು ಬಿಡೋದು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಂದು ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಡೈಲಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ ಏನು, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿರೋರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕತೆಗಳೇನು, ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಬಾಸು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕಚ್ಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕತೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ
ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಯಾರೋ ಏನೋ ಅಂದ, ಈಗ ಅಂದಲ್ಲ, ಇದು 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 ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನು, ಇದು ಏನೋ ಪ್ರಚೋದನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇದಂದ ಅದಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಘರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ರಚೋದನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇವು ಪ್ರಚೋದನೆ ಬಂತು, ಆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರಿವಿನಿಂದ ಆಲೋಚಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಫ್ ಐ ಟಾಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಈ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ಗೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗೂ ಮಧ್ಯ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪವರ್, ವಿಸ್ಡಮ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಗಿವ್ ಅ ರೈಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಾಡೆಲ್ಲು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ, ಯಜಮಾನ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮಧ್ಯೆ, ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಧ್ಯೆ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ, ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ದುರಾಂಕಾರ, ಅಸ್ತಿತ್ವ, ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ, ದ್ರೋಹ, ದುರ್ಗತಿಗಳೇ ಸಾಧನೆಗಳು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೋಪದಿಂದ, ದ್ವೇಷದಿಂದ, ದುರಾಂಕಾರದ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ವಾಪಸ್ ಏನು? ಅವರು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ರಘು ಜಾಣ್ಗೇರಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ನೀವು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ, ಅಸ್ತಿತ್ವ, ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ, ದ್ರೋಹ, ದುರ್ಗತಿಗಳೇ ಸಾಧನೆಗಳು. ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 75 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಯಾವ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾರ್ಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಹಣದಂತೆ ಪೋಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಮಠಾಧೀಶರುಗಳು, ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳು ಬಂದ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹೇಡಿಗಳ ಭಾಷೆನ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿದ ವರಗಳಾದ ಅರಿವು, ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಗುಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕಿಂದ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು, ಮಠಾಧೀಶರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೆಲವರು, ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಕೆಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು, ಕೆಲ ಮಠಾಧೀಶರುಗಳು, ಕೆಲ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಪಾಳೆಗಾರರು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ಕೆಲವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಕೆಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವದೂತರು. ಯಾಕೆ ದೇವದೂತ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಡೋರೆಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರುಗಳು ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಅರಿವಿನಿಂದ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.
ಎಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು, ಮಠಾಧೀಶರು, ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಪಾಳೆಗಾರರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಏರಿಯಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಪಾಳೆಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐಡಲ್ಸು, ಐಕಾನ್ಸು, ಮಾಧ್ಯಮದ ದೊರೆಗಳು, ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾರನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಬರಾನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಅವರು ಈ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿ. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ. ಈ 4 ವರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಸುಮಧುರವಾಗಿರ್ತದೆ, ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತದೆ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅರಿವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಹವ್ಯಾಸಗಳು, ವ್ಯಸನಗಳು, ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಯಾ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ತೆಗೆಯೋಣ. ಯಾವ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಬರೀ ರಾಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ರಾಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಗೋ ಟು ಎ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಗಿವ್ ಎ ರಾಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಯು ಗೆಟ್ ಎ ರಾಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಅವಿವೇಕಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಖ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು, ಸನಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಸತ್ಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಭಾಷಣ ಆಲಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಗುರು, ಸಲಹೆಗಾರ, ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೈತಿಕತೆ ಅನೈತಿಕತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತರ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ನೈತಿಕತೆನ ಅನೈತಿಕತೆನ ಖಂಡಿಸಬೇಕಾ ಖಂಡಿಸಬೇಡವಾ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ನಾಯಕ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಿದನ್ನು. ಓಕೆ, ನದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಸತಿ ನದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಛಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅವಿವೇಕಗಳಾಗೋದನ್ನು ಬಿಡೋಣ. ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗೋದು ಬೇಡ, ಅಹಂಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಸನಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗೆಲುವು, ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಸೋಲು. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಒನ್ನ ಶೂಲಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರಯ್ಯ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳು ಭಟ್ರು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇಟ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅನ್ಕೊತೀರಾ ತುಂಬ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂಡವನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಈ ಏನು ಹೊಗಳು ಭಟ್ಟರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಸಹ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೋಲಿಗೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಗೆಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಏನಂದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಲು ಇದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಏನ್ರಿ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ಎನ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಮೀ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಸ್ನಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವೇನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಮೌನವನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ
ಈ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಏನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಗುಣ ಮತ್ತು ಈ ಏನು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಪವರ್, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನ, ಮೌನ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ, ಸ್ವಾರ್ಥ, ಅಹಂಕಾರ, ವಿಭಜಿಸಿ ಆಳುವ ಗುಣವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ 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 ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಈಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೋತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈಜು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುವುದು. ಮರ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಹಣ್ಣು ಕೀಳಪ್ಪ ಅಂತ ಕೋತಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಮೀನನ್ನು ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಮರ ಹತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೀನು ಮರ ಹತ್ತೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಇರೋದು, ಅದು ಈಜೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ R&D ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ R&D ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ಮನ್ಶಿಪ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರಬೇಕು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಲಿ ಇರೋನು, ಸೈಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸೈಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈಟಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್ ಅರಸ್, ರೆನೆಲ್ ಟ್ರೈಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈಟಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿರೋ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರೋರಿಗೆ ನೀನು ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಸೈಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ, ಅವನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಇಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅ ಡಿಸೈನ್ ವರ್ಕ್. ಇಫ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, give him an executive job. Or if he is good in marketing, give him that. So those who are, whatever the way they are good at, you have to give that particular work. Okay, that is called power of delegation. If you want to be a good team leader, please develop the art of delegation. So ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈ SWOT analysis ಒಂದು, strengths and weaknesses, opportunities and threats. If anybody can do that on a personal level, I am sure ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅವರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರು. ಓಕೆ, ಈಸ್ ವೆರಿ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್. ನಾವುಗಳು ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಟ್ರೈನರ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಪವರ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಗುಂಡ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಬಾಸು ಲೇಟಾಗಿ ಬರೋದನ್ನು ನೋಡಿ 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 ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ, ಗುಂಡ ಬಾರ ಇಲ್ಲಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀನು ತಡವಾಗಿ ಏನಾರ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಗುಂಡನಿಗೆ ಭಾಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೈದ್ಯನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಮನಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಮಾತ್ರೆ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಗುಂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮನಗುವನ ಮಾತ್ರೆ ತಗೋತಾನೆ, ಅಲಾರಾಮ್ ಇಡ್ತಾನೆ, ಮನುಕೋತಾನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಹೊಡೆಯೋ ಮುನ್ನೆನೇ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಮುಂಚೆನೇ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಬಾಸ್ಗೆ ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಾತ್ರೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮುಂಚೆ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, 8:15 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ. ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾನು ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಮುಂಚೆನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾನು ಅದು ಪವರ್, ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ. ನೀನು ಇವತ್ತೇನೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ, ಸರಿಯಪ್ಪ, ಆದರೆ ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದೆ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಂದಿನ ಫುಲ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಗುಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಮೂರ್ಛೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಜೋಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು
Even Stephen Covey talks up beautifully about go for delegation and stewardship delegation. Okay, ಆ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೆಲಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಏನಾರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನೀನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದು ಮಾಡು ಇದು ಮಾಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೂಗು ತೂರಿಸೋದು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಈ ಮೂಗು ತೂರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೀವರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೀವರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ನನಗೆ ಇಷ್ಟಿದೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಈ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ತಗೋ, ಈ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿನಗೇನಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳು, ತಿಳ್ಕೊ, ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಿನಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸು. ಇವನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಕೋವೆ ಟಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ and time management. He also says that don't worry about time if you're able to manage people and manage results. Do not worry about time. Okay, the time will be taken care of, and you need to give a greater emphasis to human angle rather than time. Okay, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸು, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದಾರ ಒಂದು ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಬಿಡಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್, ನಿನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನ ಒಂದೇ ಸತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಕೆಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಸು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅವರು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ತಂಡ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಕೆನಪ್ಪ ನೀನು ಸರಿ, ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಯಾವಾಗ ಅವರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ತಿದ್ದಬೇಕು. ನೋಡು, ಇದು ಹೀಗಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ರಿಪೀಟ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲಿವರೇಜಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಟೈಮ್ ಲಿವರೇಜಿಂಗಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ಸು, ನನ್ನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸು ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನೀನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಕಲೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವಗಳನ್ನ ಫುಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ವೋ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ಬಹಳ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಆಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ, ಸಾಹಸಿಗರ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ, ಸೋತು ಗೆದ್ದವರ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ, ಓಕೆ, ಗೆಲ್ಲಿಸಿದವರ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, NR ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಪತ್ನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಂತ ತೆಗಿತಾರೆ. ಓಕೆ,
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೋ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಟರ್ ವಿ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ, ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಒಬ್ಬ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಬ್ಬ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಒಬ್ಬ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಓನರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇವನೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಇವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಇದು, ಇವನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳೋದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೋತಿವೆ ಯಾವಾಗ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಸೋತಿದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು ಒಂದಾಗಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಡುವೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಅಹಂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇವನೇನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಾಗ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬ ಇದು ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ. ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂದರೆ ಈ ಇಡೀ ಮಾನವ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಜಡ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನದು ಲಿವಿಂಗ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಆಲ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, the competition has been replaced by co-creation now. So there is no more people who are competing with each other, they are complementing with each other. The Facebook is work hand in hand with WhatsApp and hand in hand with YouTube, hand in hand with Zoom, hand in hand with so many other things. Then only there will be a success for all. If they think that they can exist without another person, I'm sorry, they cannot. ಸೊ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ವಾರಕ್ಕೆ 1-2 ಕರಿತಿರ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಶೂನ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಎನಿವೇ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ ದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ನೆಸ್, ಡೆವಲಪ್ ದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ co-creation, then only it will create wonders. Okay, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಡ್ಲೈನ್ಗಳು ಕೊಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ರಿವ್ಯೂಗಳು ಮಾಡೋದು, ಟೀಮ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಲಿಗೇಷನ್, ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು, ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು, ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸು, ಈ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಸಮಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮುಂಚೆಯೇ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು.
ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವವರು ಆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಶೋ ಎ ವಿಷನ್ ಟು ಪೀಪಲ್, let them connected to the vision, not to you. So a vision of creating a beautiful world, if everybody can create that, everybody will join together. Vision to change the political system, vision to bring back the the pure environment. So these are all visions, and vision to build a beautiful company. Okay, these are all visions. So if you partners can develop the same vision and go towards the common objective or vision, and those companies and those institutions have gone up leaps and bounds, and those who have, if the two brothers, as long as they are doing it together, it is great, and if they are separated, sometimes it works, sometimes it doesn't work. So better to go hand in hand, okay, as a team. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೋಲಾಗಲಿ ಗೆಲುವಾಗಲಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸೋಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಲಾಯಿತು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸೋಲು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏನೇ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ. ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ತಂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತಂಡದಲ್ಲಿರುವವನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಹಾಗೆ ನಾವು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಇಂದಿನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಮರಸೊಬಗು. ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಮರಸೊಬಗು, ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವದೊಡಗೂಡೆ ಧರ್ಮ. ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವದೊಡಗೂಡೆ ಧರ್ಮ. ಋಷಿವಾಕ್ಯದೊಡದೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇಳವಿಸಿ ಜಸವು ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ bring the best of the West, that is tools and technology, and strategies, packaging, all this comes from the West. But we Indians, ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆ ಮೂಲ ಶೂನ್ಯ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೀರೋಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಸೇರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ತತ್ವಜ್ಞಾನವೂ ಸೇರಬೇಕು, ವೆಸ್ಟಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಸೈನ್ಸು ಕೂಡ ಸೇರಿದಾಗ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೋ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ society, to build a beautiful world. Okay, thank you very much. Namaskara.